دلوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہر آفت سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کا ایک واقعہ۔ عید کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا۔ حضور مسجد نبوی میں فضائل عید کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام محو نظارہ دید ہیں۔ تمام صحابہ کرام خوش ہیں کہ ابھی رب العزت سے عیدگاہ سے تحائف وصول کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ احکام و فضائل عید سننے کے بعد تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور رحمت العالمین کی زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور بھی اپنے گھر تشریف لائے تو حسین کریم نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جو ہی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ سے چمٹ گئے۔ آپ نے دونوں کی پیشانیاں چومی اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ کی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ فراغت غسل کے بعد آپ نے سفید کپڑے زیب تن کی خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ اور حسین کریمین مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین آپ کے انتظار میں تھے۔ پاک لوگوں کی جماعت ایک پاک باز رہبر کی سرکردگی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جبریل نورانی فرشتوں سمیت بارگاہ نبوی میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ مقدس ترین انسانوں کے پاؤں کی مٹی کے مبارک ذرات سے ان کے نورانی پر شرف حاصل کریں۔ صالح روحیں قطار در قطار راستے کے دونوں طرف اس مقدس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین کھڑی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی دھیمی آواز میں ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ پروقار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عرض مقدس کی یہ نامور ہستیاں عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھیں کہ اچانک رسول اللہ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد و رقت کے ساتھ رو رہا تھا جس کا اندازہ یتیمے کے ماحول میں پلے ہوئے انسان کو ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ سادہ کپڑوں میں ملبوس ہے، جو ہی بچوں کے کہکوں کی آوازوں کو سنتا ہے اپنی درد انگیز آواز بلند کرتا ہے۔ عید پر گزرنے والے کہکہوں کو سن کر یہ نہ خیال کریں کہ آج چونکہ عید ہے اس لیے ہر چھوٹے بڑے سبھی چہرے روشن ہیں۔ آپ نے اس طرف رخ کیا، کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن حسین صحابہ پیچھے آپ بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور کی آنکھیں بند ہو گئیں، اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے غور سے آپ کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لختے جگر کو بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ میں ایک یتیم ہوں، میرا تو باپ مر چکا ہے، ابھی بھی دنیا میں کوئی بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ رو کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی روح سے ہم کلام ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا۔ یتیم پیغمبر نے یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا، اپنے کاندھوں پر جہاں چند منٹ پہلے آسمان کے حسن کے حسین مہپارے بیٹھے تھے، اب ایک یتیم لاوارث بے کس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملبوس 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم، اب آپ کون ہیں؟ پیغمبر، میں تمہارا ابا ہوں۔ یتیم بولا،
वाकई आप मेरे अब्बा हैं, आप क्यों रो रहे हैं? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि तुमको पता नहीं कितनी देर से रोते रहे हो। यतीम बोला, मुझे तो एहसास ही नहीं कि मैं रो रहा हूँ। ए आसमान, तूने झुक कर देख लिया, जमीन तूने ऊपर का मंजर भी देख लिया, ए हवा तूने भी अपनी खुशबू महसूस कर ली, दरख्तों तुमने अपने झूमने में मस्ती भी देख ली, मूर्खों तुम इसे तारीख का हिस्सा बना लो कि हमारे पैगंबर ने यतीम बच्चे को उस मनसब का अहल करार दे दिया है जिस मनसब के अहल हसन और हुसैन थे। उनके नवासे पैदल चल रहे हैं, यतीम बच्चा कंधे पर सवार था। फिर आपको पता है वो कहाँ गए? ईदगाह की तरफ। नहीं, उसे तो इतनी देर कंधों पर सवार रहना था जितनी देर हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रहे थे। वक्त की घड़ियों तुम अपनी रफ्तार मध्यम कर लो, निजामे कायनात तुम रुक जाओ, सूरज तुम अपनी रफ्तार नरम कर लो। जब उस यतीम की ईद ना होगी, पैगंबर की ईद ना होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा आपके अचानक विर्दो मसूद पर हैरान हो जाती हैं। वजह पूछती हैं, आयशा तुम औलाद से तड़पती थी ना, आज खुदा ने तुम्हारी आरज़ू पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। यतीम को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद का पसंदीदा बेटा है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा अहलन व सहलन मरहबा नबी कहकर बच्चे को गोद में लेकर चूम रही हैं। पैगंबर, ए आयशा, इसका कोई अब्बा नहीं, मोहम्मद इसके अब्बा हैं, इसकी कोई माँ नहीं, तू इसकी माँ है। इसका कोई भाई नहीं, हसन और हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा इसकी बहन है। उठो आयशा, बच्चे को नहलाओ। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा और हुजूर अक़दस उस बच्चे को नहलाने में मसरूफ हैं। इतने में हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाईं। आप खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, बेटी मुझे याद है तुम कासिम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर रोई थी। आज अल्लाह ने उनके बदले तुम्हें भाई दे दिया है। ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसे नहला रहे हैं ताकि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारे साथ ईद पढ़ने जाए। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अहलन व सहलन मरहबा या नबी, ये कहकर पानी लेने चली जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पर लगी मैल उतार रहे हैं। जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा अपने हाथों से भाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही हैं। हुसैन करीमैन अपने कपड़ों में भाई के लिए अच्छे से अच्छे जोड़े का इंतखाब कर रहे हैं। गोया घर का हर फर्द हकीकी तौर पर ईद यतीम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। मोहतरम अजीज दोस्तों, ईद आने वाली है। हमारे इर्द गिर्द कितने यतीम बच्चे होंगे जिनकी ईद यूं ही गुजर जाती है बगैर अच्छे कपड़े पहने, बगैर जूते पहने और बगैर कुछ अच्छा खाए। बस हसरत भरी निगाहों से दूसरे बच्चों को देखते रहते हैं कि काश मैं भी अच्छे कपड़े पहनता, काश मैं भी अच्छे जूते पहनता, अच्छा खाना खाता, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह अपने वालिद के साथ ईदगाह जाता, ईद की नमाज अदा करता। मोहतरम अजीज दोस्तों, अपने इर्द गिर्द नजर रखिएगा। अगर आपके इर्द गिर्द यतीम मौजूद हैं, गरीबों के बच्चे मौजूद हैं, गरीब लोग मौजूद हैं, तो इस ईद में उनका साथ दें। हो सके तो उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करें, उनके बच्चों के लिए जूतों का बंदोबस्त करें। उनके साथ इतनी इमदाद जरूर करें कि इस ईद में वो हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।